اب نہ کوئی فنکشن ہے نہ کوئی شادی ہے, پیٹ تو مانگتا ہے نا کھانے کے لیے, سوائے ہم بھیک کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. جہاں بھی جائیں نوکری نہیں دیتے, اگر دیتے ہیں تو کیا یہ کھدڑے ہیں, یہ گھر کا ماحول خراب کرتے ہیں. حالانکہ ہمارا دل بھی کرتا ہے کہ اتنے روڈوں میں اتنی گنجائش, ہمارے اکثر کہا ہوتا ہے جب گاڑی مانگ رہے تھے سوال کر رہے تھے, یہ بہت ذلیل ایک حساب سے کام ہے, پر ہمارے لیے بچہ ہی یہی ہے, روزی تو کمانے کسی نہ کسی طریقے سے. ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. اب میری 55 سال عمر ہو گیا, میں کیا کام کر سکتی ہوں؟ اب میں ایجنٹ ہو گئی ہوں, 5 سال کے بعد تو بالکل بڑھاپا آ جائے گا, پھر تو میرا ٹکٹ بھی ہاف ہو جائے گا. یہ تھے خواجہ سراؤں کے خیالات جو کراچی کی سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک اندازے کے مطابق کراچی کی آبادی 1.5 کروڑ سے زائد ہیں, جس میں 2000 کے قریب خواجہ سرا شامل ہیں. ان میں اکثریت مختلف چورنگیوں اور سڑکوں پر بھیک مانگتے ہیں. معاشرے میں خواجہ سراؤں کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا. کچھ لوگ ان کے کام کو مجبوری سمجھتے ہیں, جبکہ بیشتر لوگ انہیں پیشہ ور گداگر اور سیکس ورکرز کے طور پر جانتے ہیں. شہریوں نے خواجہ سراؤں کے حوالے سے اپنی رائے دیتے ہوئے بتایا کہ تو یہ بھی آپ سے ملے گا, دعا سلام کرے گا, وہ ڈرے کیسے ایسے کرے گا, پھر بولے گا کیا حساب کتاب ہے, کیا پروگرام ہے, نمبر لو نمبر دو, میرے پاس ہے, آؤ میرے ساتھ, یا آپ جگہ بناؤ. یہ دن کو مجبور اگر ہے نا تو یہ صرف خیرات مانگے اور اچھے طریقے سے آ کے مانگ کے چلے جائیں. یہ تو جو ہے نا معاشرے کو خراب کر رہے ہیں. سب ایک جیسے نہیں ہے, کسی کا پیشہ ہوتا ہے, کوئی ضرورت مند بھی ہوتا ہے, جن کا آ کے ان کو دینا چاہیے. موجودہ دور میں تو بیچاروں کی بہت بری حالت ہے, جگہ جگہ بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں یا غیر اخلاقی کاموں میں ملوث ہیں. خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم جینڈر انٹریکٹیو الائنس کی صدر اور خواجہ سراؤں کی گرو بندیا رانا کہتی ہیں کہ خواجہ سرا بے روزگاری کی وجہ سے بھیک مانگنے پر مجبور ہیں. میں بولتی ہوں اگر خواجہ سراؤں کو لوگ برا سمجھتے ہیں, وہ سیکس ورکنگ کرتے ہیں, جو ان کے ساتھ کرتے ہیں وہ تو حاجی ثناء اللہ تو نہیں ہے نا. تو ظاہر ہے اگر وہ لوگ بجائے کہ اسے پوچھے کہ تم آدھی رات کو یا بن ٹھن کے کیوں کھڑے ہو, تمہارا مسئلہ کیا, ہو سکتا ہے اس کے پاس مکان کے کرائے کے پیسے نہ ہو, مگر ہر بندہ ان کا جسم نوچ کے ان کو پیمنٹ تو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, مگر کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں. خواتین کے کپڑوں میں ملبوس 42 سالہ خواجہ سرا کرن دانش, جو پہلے ڈانسر اور بعد میں سڑکوں پر بھیک مانگتی تھی, اب برج کنسلٹنٹ فاؤنڈیشن نامی ایک غیر سرکاری ادارے کے ساتھ گزشتہ 3 سالوں سے بطور ہیلتھ ورکر منسلک ہیں. کرن دانش کہتی ہے کہ اس سے پہلے میں بھی ایک ڈانسر تھی, اور ڈانسر کے علاوہ ساتھ ساتھ یعنی کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں یعنی کہ جیسے فنکشن کرنے جانا ہے کہیں پر, اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں نا. مجھے محنت کر کے مزہ آتا تھا. اگر فنکشن بھی کرتی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ پھر میرا یہ کام جو وہ مجھ سے اماؤنٹ وہاں سے ملتا تھا, تو پھر میں پرائیویٹ پڑھائی کرتی تھی. پڑھائی کرتے کرتے پھر میں نے میٹرک کمپلیٹ کی پرائیویٹ. اس کے علاوہ پھر میرے کو یہ کہ کام کرنے کا شوق تھا, تو ہسپتال میں میرا دل کرتا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں, پر ڈاکٹر تو نہیں بن سکی, آؤٹ ریچ ورکر تو بنے. کرن دانش مختلف ہسپتالوں اور خواجہ سراؤں کے ڈیروں پر جا کر HIV تشخیصی ٹیسٹ کرانے اور ان کو ادویات دینے کے علاوہ لوگوں میں اس مہلک بیماری کے حوالے سے شعور اجاگر کرتی ہیں. کرن دانش کا کہنا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی میں سیول میں جاتی ہوں تو کوئی مجھے وہاں نیڈی ٹرانسجینڈر مل جاتا ہے, تو اس کو مسئلہ ہوتا ہے. سب سے پہلے اگر وہ اندرونی سندھ سے آیا ہوا ہے یا دور دراز سے آیا ہوا ہے تو میں اس کو پھر اپنے گھر پر لے آتی ہوں, بھلے وہ 8 دن رکے 6 دن رکے, جب تک اس کی دوائیاں کمپلیٹ نہیں ہوتی ہیں اس کو اپنے پاس رکھ کے اس کو پھر دوائیوں پہ لگوا کے پھر اس کو اپنے گھر پہ چلے جاتے ہیں. برج کنسلٹنٹ فاؤنڈیشن کے پروجیکٹ مینیجر نسیم الحسین کرن دانش کے کام کو سراہتے ہوئے کہتے ہیں کہ سب سے بہترین بات یہ کہ جس طرح ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے ٹی بی ریچ کا ہے, HIV ایڈس پہ, تو وہاں پہ ہمیں مختلف کمیونٹی میں جانا ہوتا ہے, جس طرح ٹرانسجینڈرس ہو گئے, MSM ہو گئے, تو ان سے ہمیں بہت فائدے ہوتے ہیں. ایک تو ایزیلی جو کمیونٹی کے پاس ہماری ایکسیس نہیں ہوتی, تو اس سے ہماری ایزی ایکسیس بھی ہو جاتی ہے اور ہمارا کام بھی جو ہے وہ بہت اچھا چلنے لگتا ہے. 8 سے 8 سال قبل سرکاری محکموں میں خواجہ سراؤں کو نوکریاں دینے کا تصور نہیں تھا. تاہم 2009 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے خواجہ سراؤں کو شناختی کارڈ جاری کرنے اور سرکاری محکموں میں ان کو 2% کوٹا کے حساب سے نوکری دینے کے احکامات جاری کیے.
इन अहकामात के बाद सिंध हुकूमत ने 17 ख्वाजा सराओं को कैंटोनमेंट बोर्ड और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में नौकरियां फराहम की। ताहम बिंदिया राना इन नौकरियों को नाकाफी समझती हैं। सिंध के ख्वाजा सराओं की जो तादाद है 16 से 17,000 है। 17,000 में अगर आप 17 लोगों को जॉब दे के आप मुतमईन हो जाएं कि हमने कोई छक्का मार लिया तो ये गलत होगा। देखें 17 लोगों को आप जॉब देने के बाद भी उनको परमिट नहीं करते, सिवाय एक पूरे सिंध में ख्वाजा सरा परमिट हुआ, वो भी जो मतलब नादरा में नताशा हमारी, उसके बाद कोई भी ख्वाजा सरा मतलब परमिट नहीं हुआ। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के एक एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि ख्वाजा सराओं की रिकवरी ऑफिसर के तौर पर भर्ती होने के बाद कैंटोनमेंट बोर्ड की टैक्स रिकवरी में 20% बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि ख्वाजा सराओं की नौकरियां मुस्तकिल करने के लिए अफसरान बाला को सिफारिशात अरसाल किए गए हैं, जिन पर जल्द अमल दरामद का इम्कान है। क्या इसकी खास वजह है कि ख्वाजा सरा रिकवरी ऑफिसर टैक्स नादहिंदगान को बकायाजात अदा करने पर मजबूर करते हैं। 45 साल ख्वाजा सरा रिमशा, जो गुज़िश्ता 8 सालों से क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में रिकवरी ऑफिसर के तौर पर काम कर रही हैं, का कहना है कि हमें इसीलिए हायर किया, आप लोगों पे प्रेशर पड़ता है, वो बहुत उनको अजीब सा महसूस होता है कि यार लोग क्या सोचेंगे, हमारे मोहल्ले वाले, हमारे सर्वेंट, ये वो, कोई गेस्ट भी आ जाते हैं उनके पास, क्या सोचेंगे कि यार इनके पास ख्वाजा सरा आए हुए हैं, इसके 2.5 लाख रुपए की, इसका 10 करोड़ का बंगला है, उसने 2.5 लाख रुपए की टैक्स नहीं पेड की है। तो इस वजह से वो शर्मिंदगी होती है उनको बहुत सारी, तो इस वजह से हमारे पेड कर दी। रिमशा, जो एक कमरे पर मुश्तमिल किराए के मकान में रिहाइश पजीर है, का कहना है कि वो अपनी नौकरी से बहुत खुश हैं। जब पहली तारीख होती है तो हमारे को ये आसरा होता है कि हमारे अकाउंट में कुछ न कुछ आ जाएगा। उनको पहली तारीख होती है, उनको कोई आसरा नहीं होगा। उसको यही बोला कि मैं उठूंगी, ड्रेसिंग करूंगी, मेकअप करूंगी, मैं बाहर रोड पे जाऊंगी। ख्वाजा सरा किरण दानिश को भी अपनी मेहनत की कमाई बहुत पसंद है, जो कहती है कि मैं सेक्स से ज्यादा पैसे कमा लेती थी, डांस से ज्यादा कमा लेती थी, पर वो मेरे को बचते नहीं थे। जो रिस्क हलाल में मजा है, अगर इसमें से मुझे 20-22 हजार रुपये मिलते हैं ना, तो वो जो महीने को मिलते हैं तो उसमें मेरे सारे खर्चात पूरे हो जाते हैं और मेरे इसमें बरकत भी है और मजा भी आता है। किरण दानिश पहले की तरह पुलिस से नहीं डरती, जो कहती है कि पहले तो पुलिस वालों से भी डर लगता था कि रोड पे खड़ी हुई अल्लाह ये सेक्स वर्कर समझ के ना उठा ले। अभी ये है कि यार मैं जॉब करती हूँ, मैं तो मुंह तोड़ के जवाब दे सकती, मेरा दिल तो नहीं मांगता। अब मैं ऐसे रोड पे जा रही होती हूँ, कोई मुझे 10-20 रुपए दे रहा होता है, जब मैं उनको बोलती हूँ बाजी मैं जॉब करती हूँ, तो मुझे खुद को इतना अच्छा लगता है, मैं कहती बाजी मैं मांगने वाली अब नहीं हूँ, अब मैं जॉब कर रही हूँ। बिंदिया राना कहती हैं कि ख्वाजा सराओं को बाइज्जत रोजगार के हसूल में बड़ी रुकावट लोगों की सोच है, जो ख्वाजा सरा की शनाख्त और रहन सहन के तरीके को कबूल नहीं करते, बल्कि इन पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। देखिए, रुकावट तो लोगों की सोच में रुकावट है। अगर जिया ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई प्रोजेक्ट आता है, हमारे पास काम आते हैं, मैं किसी लड़के को बोलूं कि ये तो ख्वाजा सराओं का इदारा है, ठीक है ना, आप यहाँ पे आए तो बाल बढ़ा के आए, इनको बोलें कि ये मर्दाने कपड़े पहन के आए, बाल कटवा के आ जाए, पहले ही आप स्टिग्मा और उसको इतना अपर कर देते हैं, तो वो बेचारा कैसे वहाँ पे काम कर सकता है। ब्रिज कंसल्टेंट फाउंडेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर नईमुल हुसैन बिंदिया राना से इत्तेफाक करते हुए कहते हैं कि मुख्तलिफ इदारों में ख्वाजा सराओं को इनके लिबास, आदतों और लाइफस्टाइल की वजह से तंग किया जाता है, लेकिन इनके ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की कोई बात नहीं, जहां पर किरण दानिश को दीगर स्टाफ की तरह हर किस्म की आजादी हासिल है। हमने कभी इनको नहीं कहना कि भाई आप इस तरह के कपड़े क्यों पहन के आए, लड़कियों का मेकअप क्यों करके आए। तो रिस्ट्रिक्शन तो दूर की बात है। यहाँ पे इनकी अपनी बर्थडे थी जो हमने यहाँ पे अपने ऑफिस में सेलिब्रेट की थी, और बहुत जबरदस्त फंक्शन है इनके। और भी जो ट्रांसजेंडर फ्रेंड्स थे वो आए थे ऑफिस के कलीग से, और बहुत एक बेहतरीन फंक्शन किया था जहाँ पे डांस भी थी, सिंगिंग भी थी। अभी तक तो कोई इशू नहीं आया। जेंडर इंटरैक्टिव अलायंस के मुताबिक कराची के 80% ख्वाजा सरा नाखानदा हैं, जबकि बाकी 20% की अक्सरियत कम पढ़ी लिखी है। बिंदिया राना के ख्याल में अगर हुकूमत 80% ख्वाजा सराओं को जॉब नहीं दे सकती तो इसे कम से कम 20% पढ़े लिखे ख्वाजा सराओं को जॉब देना चाहिए। जो तालीम है ख्वाजा सराओं की डबल MA तक, इससे बड़ी तालीम क्या होगी। आपने 12-12 वालों को सरकारी जॉबें दी हुई, आपने पुलिस में भर्ती किया हुए लोगों को, तो हमारे तो ख्वाजा सरा 10 से ऊपर पढ़े लिखे हैं, फिर उनको क्यों नहीं रखा जाता। आप 20% को रखेंगे तो 80% में भी तो शऊर जागेगा ना।
ख्वाजा सराओं में बेरोजगारी खत्म करने के लिए रिमशा ने अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया। क्योंकि 2% की कोटा बहुत बड़ी होती है, अगर उसमें कोई रहे ही नहीं, उनको 20-25 हजार पे अपनी सैलरी मिले, तो कोई भी आपको ख्वाजा सरा कोई भी रस्तों पे, सिग्नल पे, कहीं पे बेगिंग करने, डांस करने में कोई नजर नहीं आएगा।